اور ہم اسی بات پر ضد نہیں کرتے، اگر کوئی ہماری دلیل غلط ثابت کر دے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے موقع غلط ثابت کر دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ضدی نہیں ہیں۔ باتیں اور دعوے تو سامعین دیوبندی وہابی لوگ بڑے بڑے کرتے ہیں، مگر جب اپنے دعوے اور اپنی باتوں پر عمل کا وقت آتا ہے تو یہ دیوبندی وہابی لوگ نہ صرف ضد پر اڑ جاتے ہیں بلکہ اپنی کہی ہوئی باتوں سے پتلی گلی سے نکل بھاگتے ہیں، جیسا کہ آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین و ناظرین، نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ اکثر دیوبندیوں وہابیوں کو دیکھیں گے کہ بے سوچے سمجھے اسے بدعت کہہ دیتے ہیں، جو ان کی جہالت کی سب سے بڑی واضح دلیل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ سرزمین مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے اس دیوبندی مولوی مکی حجازی کی زبانی سن سکتے ہیں۔ دیکھیں جب ان سے سوال ہوا نماز جنازہ کے بعد دعا کے متعلق تو اس کا جواب یہ کیا دیتے ہیں۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرنا، تو جنازے میں جو آپ کرتے رہے ہو گالیاں دیتے رہے، دعا بعد میں کرتے ہیں نہیں، جنازہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا کیا؟ گالیاں دی ہیں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کی دعا تمہیں قبول نہیں، تو تیرے مولوی کی بعد والی دعا ہمیں قبول نہیں، وہ خالص بدعت ہے۔ تم سے قبول کون کروا رہا ہے اور تو ہوتا کون ہے قبول کرنے نہ کرنے والا؟ اور رہا تمہارا یہ سوال کہ نماز میں جو کرتے ہیں وہ کیا تھا اور اللہم اغفر لحینا ومیتنا دعا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ کے گھر ہی کے مفتی نے دے دیا ہے۔ سامعین ملاحظہ فرمائیں دارالعلوم دیوبند کے معروف مفتی سعید احمد پالن پوری کے بیان کا یہ کلپ دیکھیں۔ نماز پنجگانہ کے بعد جو مروجہ طریقے سے دعا مانگی جاتی ہے بقول دیوبندی کے وہ بدعت ہے۔ دیکھو میرا موقف ہے کہ میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو نہیں مانتا، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، نہ صحابہ کا عمل ہے، نہ فقہ کی کتابوں میں جو مفتہ بھی قول ہے کہیں بھی نہیں لکھا، بلکہ اس کے اگینسٹ لکھا ہوا۔ پھر بھی دیوبندیوں وہابیوں کی ہر مسجد میں بالاہتمام والالتزام دعا مانگی جاتی ہے، حالانکہ خود دیوبندی ہی اسے بدعت کہتے ہیں، جس طرح نماز جنازہ کے بعد کی دعا کو یہ لوگ بدعت کہتے ہیں۔ باوجود اس کے دیوبندیوں وہابیوں کی مسجد میں جو امام و مقتدی سب مل کر پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں دیوبندیوں کے یہ مفتی سعید احمد پالن پوری کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی میں مکی حجازی کے اس اعتراض کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ خلاصہ یہ تھا کہ دعا کا اصل محل اور جگہ نماز کے اندر ہے، لیکن عجمی مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر علماء کرام نے نماز کے بعد متصل دعا کا حکم دیا، کیونکہ عجمی مسلمان نماز میں دعا نہیں کر سکتے، بعد میں بھی نہیں کریں گے، تو نمازیوں کا بندوں کا اللہ سے دعا کا تعلق ختم ہو گیا، جبکہ دعا ہی نماز کا عبادت کا موضوع ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی، وہ بھی چھوٹے موٹے نہیں بہت بڑے مفتی سعید احمد پالن پوری جن کی موت ہو گئی ہے، ان کا بیان آپ نے سنا سامعین۔ انہوں نے صاف کہا کہ دعا کا اصل محل اور جگہ نماز کے اندر ہے، دعا اصل میں نماز کے اندر کرنی چاہیے، لیکن عجمی مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر علماء کرام نے علماء کرام نے نماز کے بعد دعا کا حکم کیا ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ دعا کا اصل محل اور جگہ کیا ہے؟ نماز کے اندر ہے، لیکن عجمی مسلمانوں کی ضرورت کے پیش نظر علماء کرام نے نماز کے بعد دعا کا حکم کیا ہے۔ کیونکہ عجمی مسلمان نماز میں دعا نہیں کر سکتے، بعد میں بھی اگر نہیں کریں گے تو بندوں کا اللہ سے دعا کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے بندوں کا دعا کا تعلق لگا رہے، بنا رہے، ختم نہ ہو، اس لیے علماء کرام نے نماز کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ دعا نماز کے بعد نہیں بلکہ نماز کے اندر کرنی چاہیے، جیسا کہ دیوبندیوں کے اس مفتی نے واضح کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن سامعین ان ضدی ہٹ دھرم دیوبندیوں وہابیوں کو یہ بات سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی ہے اور بے دھڑک نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ان ضدی ہٹ دھرم دیوبندیوں وہابیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جو جواب انہوں نے نماز پنجگانہ کے بعد دعا کرنے کے متعلق کہا ہے
वही जवाब तो नमाज जनाजा के बाद भी जो दुआ करते हैं उसके बारे में भी हो गया। लेकिन ये देवबंदी वहाबी इतने ज़िद्दी और हठधर्म होते हैं कि इसे तस्लीम नहीं करते और बेधड़क नमाज जनाजा के बाद दुआ करने को ये देवबंदी वहाबी लोग बिदात कह देते हैं। हालांकि बिदात तो नमाज पंजगाना के बाद भी इज्तिमाई दुआ इमाम व मुक्तदी मिलकर जो करते हैं वो भी बिदात है। मगर इन देवबंदियों वहाबियों को अपनी मस्जिदों में बरसों से चल रही इस बिदात को करने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि इस दुआ में ये देवबंदी वहाबी लोग अपने लिए दुआ करते हैं, लेकिन नमाज जनाजा के बाद वाली दुआ में हम सुन्नी अपने लिए नहीं बल्कि मैयत के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। तो इससे देवबंदियों वहाबियों के पेट में दर्द होने लगता है और अपनी बिदात से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए हम सुन्नियों की नमाज जनाजा के बाद वाली दुआ को ये देवबंदी वहाबी लोग बिदात कहकर अपनी जहालत और हठधर्मी का मुज़ाहरा करते रहते हैं। इसलिए सामईन, आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि देवबंदी वहाबी किसी का खैर खा नहीं है और न ही ये लोग सुन्नत को पसंद करने वाले और बिदात से इज्तिनाब करने वाले होते हैं, बल्कि ख़ुद ये देवबंदी वहाबी जो काम करते हैं वो बिदात होने के बावजूद ये लोग उसे जायज़ और दुरुस्त समझते हैं। लेकिन दूसरा यानी हम सुन्नी जायज़ और दुरुस्त काम भी करें तो उसे खींच तान कर ज़बरदस्ती बिदात साबित करने की हिमाकत ये देवबंदी वहाबी लोग आए दिन करते रहते हैं। अब सामईन, मुमकिन है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज़ कैसे है, ये तो बिदात है। तो इसका जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि देवबंदियों के कायम करदा दीन देवबंदियत के मुत्तबे मुफ्ती की किताब से दिए देता हूँ, ताकि देवबंदियों वहाबियों को भी इस वीडियो के ज़रिए दावत गौर व फिक्र मिले और वो देवबंदी वहाबी लोग जो वाकई हक़ की तलाश में हैं उनको पता चल सके कि सही क्या है और गलत क्या। क्योंकि उलमाए अहले सुन्नत तो नमाज जनाजा के बाद की दुआ को जायज़ कहते ही हैं, जिसे देवबंदी वहाबी लोग नहीं मानेंगे। लेकिन यही बात देवबंदियों के घर से दिखा दी जाए तो हक़ की तलाश करने वाले देवबंदियों को सोचने का मौका ज़रूर मिलेगा। लिहाजा सामईन, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, देवबंदियों ही के मुफ्ती आज़म आरिफ़ बिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद फ़रीद की ये किताब, जिसका नाम है फ़तावा फ़रीदिया और इसका दूसरा नाम फ़तावा देवबंद पाकिस्तान भी है, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। इसकी जिल्द अव्वल के सफ़ा नंबर 333 पर देखें, एक सवाल के जवाब में देवबंदियों वहाबियों के ये मुफ्ती आज़म और आरिफ़ बिल्लाह लिखते हैं कि नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज़ है, बिदात नहीं है। देख लें अच्छे से क्या लिखा हुआ है, नमाज जनाजा के बाद दुआ करना जायज़ है, बिदात नहीं है, जबकि कसरुस सुफूफ यानी सफ़ों को तोड़ देने के बाद हो। क्योंकि जिन फ़ुक़हा और मुफस्सिरीन ने इसको ममनू करार दिया है तो अक्सर ने दलील तर्क किया है और बाज़ ने दलील ज़िक्र किया है कि इसमें ज़ियादत अलल जनाजा और तकरार जनाजा की तशबीह है और बिला शक व शुबा कसरुस सुफूफ के बाद यानी सफ़ को तोड़ देने के बाद तशबीह नहीं है, लिहाजा कराहत भी न होगी। नीज़ मख्फी न रहे कि किसी फ़कीह ने इस कराहत की दलील ज़िक्र नहीं की है कि खैरुल कुरून में ये मामूल न था। ये सल्फ़ी दलील है, हनफी दलील नहीं है। वाह सुबहान अल्लाह, मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। यहाँ से मैं उन देवबंदियों वहाबियों से कहना चाहता हूँ जो वाकई हक़ की राह पर चलना चाहते हैं कि देखें, देवबंदी मुफ्ती ही ने ऐसा लिखा है और ये कोई आम मुफ्ती नहीं है बल्कि किताब पर लिखा हुआ आपने देखा कि ये देवबंदियों के मुफ्ती आज़म और आरिफ़ बिल्लाह है, इन्होंने ऐसा लिखा है। क्या आपके आरिफ़ बिल्लाह और मुफ्ती आज़म जाहिल हैं या इन्होंने हक़ बयानी की है? ये फ़ैसला आप देवबंदी वहाबी खुद ही कर लें। ऐसे ही मौके से सामईन, मुझे मंजूर मेंगल की ये बात याद आती है, सुने वो क्या कह रहे हैं। फिर यह है कि खुद जब यह है कि होते बिदती खुद है, समझ शरीर में है कि नहीं, लेकिन फिर यह है कि अल्लाह आपका भला करे, वो दूसरे को बिदत बताते कि इसने नया तरीका ईजाद किया। तो बस सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के ताल्लुक़ से आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ हाइप भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को पता चले कि देवबंदी बुग़्ज़ व इनाद की आग में जल भुनकर जब कबाब बनकर हम सुन्नियों के जिस काम को ये देवबंदी वहाबी लोग नाजायज़ या बिदात कहते हैं, उसे ख़ुद उनके घर की किताब में जायज़ लिखा गया है और उसके बिदात न होने का ज़िक्र मौजूद है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।